أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وما أنزلنا اور ہم نے نہیں اتارا علی قومہ اس شخص کی قوم پر من بعدہ اس کے قتل ہو جانے کے بعد من جند من السماء آسمان سے کوئی بھی فرشتوں کا لشکر وما کننا منزلین اور ہم اتارنے والے بھی نہیں ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ وہ تو بس ایک چیخ تھی فاذا هم خامدون کہ وہ لوگ سب کے سب بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے۔ ناظرین، گزشتہ کل ہم نے اس آیتوں میں یہ پڑھا تھا کہ بستی والوں کے پاس کچھ سمجھانے والے رسول گئے اور ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ قوم سمجھنے کو تیار نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ سنت رہی ہے کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جانے لگتا ہے اور شرک بڑھ جاتا ہے، تو اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ پھر وہ رسول ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر وہ قوم ان کی تکذیب کرتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے، ان کو جھٹلاتی ہے اور پھر مزید کوئی بڑا ظلم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس پوری قوم کو یا اس پوری بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے قوم عاد، ایک ساتھ پوری قوم ہلاک ہو گئی، قوم سمود، قوم لوط، اس طرح بہت ساری اقوام ایسی تھیں کہ نبی آئے، نبی نے سمجھایا، انہوں نے مذاق بنایا، مذاق بنانے کے بعد پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ لیکن یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر سارے گناہ کرنے کے باوجود ایسا عذاب نہیں آئے گا جس میں ہم سب کے سب یکبارگی ہلاک ہو جائیں۔ بہرحال یہاں پر چونکہ واقعہ پہلے کا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی سنت کو بیان کر رہے ہیں، اپنے طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب سمجھانے والے کو ہی شہید کر دیا تو اب قاعدے کے مطابق تو اس قوم کو ہلاک ہونا چاہیے، اور ہلاک کرنے کے لیے یا ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے سامنے یہ بستی بہت ہی حقیر اور معمولی ہے کہ اس کو اتارنے کے لیے کوئی لشکر کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتوں کو تعداد لشکروں کے ساتھ بھیج دیا جائے اور تب جا کے یہ قوم ہلاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا یہاں پر کہ وما انزلنا علی قومہ، کہ میں نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی کسی قسم کا لشکر نہیں بھیجا، وما کننا منزلین، اور ہمیں بھیجنے کی اور فرشتوں کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح ختم کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہ بس وہ تو ایک چیخ تھی، فاذا هم خامدون، اور وہ بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف وہ زور سے چیختے ہیں، اور وہ چیخ اتنی بھیانک اور شدید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فوراً لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ اسی کو بیان کیا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہ ہم نے تو اس جھٹلانے والے اور مذاق بنانے والی قوم کو صرف ایک چیخ کے ذریعے ہی ختم اور ہلاک کر دیا، اور وہ ایسے ہو گئے فاذا هم خامدون، جیسے راکھ جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یا حسرتن علی العباد، اب بندوں کے اوپر عام افسوس کا اظہار ہو رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو بندوں پر، انسانوں پر حسرت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ایسے انسانوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ ان کا مذاق بنایا کرتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، خطاب مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے، الم یرو کم اہلکنا، الم یرو
कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी बस्ती वालों को, कितने ज़माने वालों को हम हलाक कर चुके हैं और वो सब हलाक होकर चले गए। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और वो लोग उनके पास वापस भी नहीं आ रहे। मुशरिकीन मक्का के, उनके मक्के के अंदर उन कौमों की किस्से कहानी और वाक़यात ये आम तौर पर सुनाए जाते थे कि कौम समूद इस तरह हलाक कर दी गई, नूह अलैहिस्सलाम की कौम इस तरह हलाक कर दी गई, कौम हूद इस तरह हलाक कर दी गई। तो इस तरह के वाक़यात, किस्से कहानी उनके घरों में बोले और सुने जाते थे। तो इसी तरह याद, और फिर जब ये सफ़र करने के लिए शाम या यमन जाते तो उन बस्तियों के हलाक होने के बाद जो उनके घरों के खंडरात इनको दिखते तो वो उस पर बात करते उनको, हाँ ये कौम समूद यहाँ पर हलाक हुई, कौम आद यहाँ पर हलाक हुई, ये कौम यहाँ पर हलाक हुई। तो वो उनका तज़किरा था। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर उसको ज़िक्र किया कि अलम यरो, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी सारी ऐसी बस्तियाँ थी जिनको हम हलाक कर दिया है। और वो अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और वो उनके पास लौट कर भी नहीं आ रहे। तो इनको इससे सबक लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक गिरोह को तंबीह की गई, लेकिन फ़ौरन ये हुआ कि एक अकीदा और साबित होने लगा कि जो कुरान करीम का बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना ये असल ज़िंदगी है, और मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा होता था कि हम मरेंगे तो दोबारा ज़िंदा नहीं उठाए जाएंगे। तो उस अब यहाँ पर आई बात अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, कि वो उनके पास लौट नहीं रहे। तो क्या मतलब दुनिया ख़त्म हो गई? नहीं। आगे अल्लाह ताला फ़ौरन फरमाते हैं व इन कुल्लुल लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, और यकीनन हम लोग उन तमाम लोगों को हमारे पास लमुहज़रून हाजिर करेंगे। व इन कुल्लुल लम्मा, और हर एक को, जमीउन सारे के सारे, लदैना हमारे पास, मुहज़रून उनको लाकर खड़ा करेंगे, उनको हाजिर किए जाएंगे। जितनी उम्मत पहले गुजर गई, जितनी उम्मत इस कलाम के नाजिल होने के बाद आने वाली है, क़यामत तक इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं, सारे के सारे अकीदा यही है कि सारे के सारे लोग अल्लाह तबारक ताला के सामने हाजिर किए जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर चूँकि बुनियादी तौर पर आखिरत का तज़किरा छिड़ गया है कि आखिरत, हमारा अकीदा ये है कि मरने के बाद ही सब कुछ होने वाला है। मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब होंगे, आलम बरज़ख होगा, मरने के बाद हश्र का मैदान कायम होगा, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, मरने के बाद जन्नत जहन्नम का फ़ैसला होगा। तो ये हमारा एक बुनियादी अकीदा है। तो जब बुनियादी अकीदा है और इस पर मुशरिकीन मक्का अक्सर व बेशतर इनकार किया करते थे कि नहीं नहीं, जो ज़िंदगी है यही है, एक बार मरना है, एक बार जीना है, उसके अलावा कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने पूरे कुरान में, बल्कि कुरान का तिहाई हिस्सा इस बात पर है कि अल्लाह तबारक ताला आखिरत की याद दिलाता है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला बतौर निशानी के कि तुमको ताज्जुब लगता है कि तुम दोबारा ज़िंदा कैसे किए जाओगे, तो तुम्हारे लिए हमने एक निशानी रखी है ज़मीन, वो रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर रेगिस्तान गर्मी की वजह से पूरी ज़मीन धुआं धुआं होती है और बिल्कुल बंजर लगती है, लगता ही नहीं कि वहाँ पर कोई झाड़ या कोई पौधा उगेगा। अल्लाह ताला कहते हैं व आयतुल लहुम अल अर्जुल मैता, उनके लिए एक बड़ी निशानी अल अर्जुल मैता है, बंजर ज़मीन है। क्या मतलब बंजर ज़मीन? बंजर ज़मीन आप देखेंगे तो लगेगा कि इसमें कोई पौधा नहीं उगेगा, इसमें कोई सब्ज़ा नहीं उगेगा, लेकिन अल्लाह तबारक ताला अहयैनाहा, हम उसको ज़िंदा करते हैं। वो अखरजना, बारिश बरसाते हैं और बारिश की बरकत से वो लहलहाने लगती है, उसमें सब्ज़ा आ जाता है, उसमें पौधे उगाते हैं। उसको अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि जब वो सूखा पड़ा हुआ था तो अर्ज़ मैता था, और जब वो हमने पानी बरसाया तो अहयैनाहा, हमने उसको ज़िंदा किया। वो अखरजना मिनहा हब्बा, और फिर हम उससे निकालते हैं अनाज को, फ़मिन्हु याकुलून, और फिर वो लोग उसमें से खाते हैं।